वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਤੇ स्वर्ग है और सुरत का जिहड़ा प्रभु दे विच लीन कर देना इसनूं स्वर्ग कहा जाता है। और जिहड़ा सुरत का प्रभु तो हासे करके इस संसार के कर्मां विच खचत कर देना उसनूं नरक कहा जाता है। तो सुरत का प्रभु विच लीन होना स्वर्ग है, सुरत का प्रभु तो विछड़ना संसार के कामों में खचित होना वो नरक है। अज सिख धर्म के उपर आप जी गलबात करांगे। सिख धर्म की है, एक अकाल पुरख तो उस विच लीन होने वास्ते आराधना सिर्फ सलाह के नियमों ते सिद्धांतों सिक्ख्या लैके अपने जीवन विच ढालना सिख धर्म है। सिख धर्म के सिद्धांत नूं श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी, श्री गुरु हर राय जी, श्री गुरु हरकृष्ण जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी, 10वें पातशाह, इन्हां सारिਆਂ ने लकाई नूं सच का उपदेश दृढ़ाउण लई और सिख धर्म का मुड़ जिहड़ा बन्निया सीगा। और सिख समय समय पर गुरु साहिबान ने इस दे नियम बनाए सी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने 1699 की विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की जिहड़ी नींह रखी सी, उहदे विच एक लोग ये कहते हैं कि उस वेले गुरु साहब ने जिहड़े आम तौर पर असीं छोटे होंदे तो सुनते होंदे सी कि बकरे कट्टे सीगे। और ये गल बड़ी विचित्र जी लगती है कि जिंदा एक शिष्य जिसका एक चेला, जिस गुरु का एक चेला सीस तली ते धर के लड़ सकता है, बिना केवल धड़ नाल लड़ सकता है मुगलों के नाल, क्या उनका गुरु इन्ना समर्थ नहीं कि शीश धड़ तो जुदा करके उस नाल जोड़ दे। तो इस तरह गुरु साहब ने उत्थे एक अबुल्ला तरानी नाम का सूइया रहिंदा सी, जिहड़ा कि औरंगजेब के दरबार वालों भेजा होया सीगा। जिवें अजकल अपने IB इंटैलीजेंस ब्यूरो, CID और होर कई एजेंसियां जिहड़ियां काम करदियां सूए दा, ते वो गुरु साहब दे माली गुलाब चंद कोले पंडित बन के रहिंदा सी। और गुरु साहब नूं जानकारी सी, लेकिन क्या नहीं जाता कुछ। वो दसदा है कि उस दिन 1699 की विसाखी वाले दिन गुरु साहब ने एक एक शीश की मंग की और शीश सब के सामने जिहड़े धड़ तो जुदा किए। फिर कहता जी उत्थे उस दिन कहता 70-80 हज़ार की गैदरिंग सी और कुछ लोग जिहड़े उन्होंने विचों चले गए, लेकिन मैं कहता मुलाजिम होने के नाते उत्थे बैठा रहा। मैं देखा वो जिहड़े सीस सारे सी वो हिकमत दे नाल जिहड़े धड़ां दे नाल सिले गए। और फिर गुरु साहब ने आबे हयात यानी कि अमृत तैयार किया, वीरासन लगा के वो कलमा कहता है। तो गुरु साहब ने बाणियाँ 5 बाणियाँ पढ़ियाँ जो अज इस वेले सिद्धांत है। तो उस तो बाद गुरु साहब ने की किया, कहते फिर
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਡ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਵਾ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਬੁੱਲਾ ਤਰਾਨੀ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਲਾਸਟ ਸੂਈਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਬੁੱਲਾ ਤਰਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸੂਈਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ 5000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਭਾਜ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਪੰਜੋਖੜਾ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਪੰਡਤ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝਿਊਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝਿਊਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਛੱਜੂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਛੱਜੂ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਡਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਛੱਜੂ ਚੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦਰੁਸਤ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੱਜੂ ਚੋਰ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਕ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੇ ਗੁੰਗ ਜਾਇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਇ ਚਤਰਤਾ ਆਵੇ, ਕਹਿ ਪਿਘਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹ ਉਸ ਗਮਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਘਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਸੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੇ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ। ਦਿਓ ਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ